السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کل رمضان میں خاص طور پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام جو این جی اوز ہیں ہماری، یہ ہر جگہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر اور تمام ہی جو شوز ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں زکوٰۃ خیرات مانگنے کے لیے۔ اور ہر جگہ آپ جب اپنے شاہراہوں پہ جاتے ہوں گے، آفیسز وغیرہ، تو آپ دیکھتے ہوں گے ہر جگہ بینرز بھی زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، ہر ادارہ ہر طرف یہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اور پورا سال ہی رہتی ہے، نہ صرف رمضان میں۔ تو آج ہم ایکسپلور بالکل زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر جو دے سکتا ہے اس کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ تو آج ہم پرنسپل کانسیپٹ پہ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کیا، کہ زکوٰۃ کے کیا یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ بس دے دیں پیسے، یا زکوٰۃ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی تھی اور کس طرح ہوئی تھی۔ تو زکوٰۃ جو ہر مسلمان جو اس کا قابل ہو اس کے اوپر فرض کی گئی، اس کی لاجک یہ تھی کہ جو جس کو دے بھی رہے ہوں زکوٰۃ، اس کو بتا کے دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کہ اس سے انسان کو بھی فیل ہو کہ یار میں کام کروں اور اگلے سال مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ دینے والے میں ہوں، نہ کہ میں لینے والے میں انسانوں میں بنوں۔ تو زکوٰۃ جیسے حضرت ابوبکر کے دور میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد بڑی ہی سپیڈ سے ڈکلائن ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک سسٹم، ایک مستحکم سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے اوپر آنا شروع ہوں اور بہتر ہوں۔ پھر مورخ تو لگتے ہیں کہ حضرت عمر عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ دینے والے نہیں ملتے تھے، زکوٰۃ دینے والے بہت ہو گئے تھے اور زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، کیونکہ جو سسٹم اسٹیبلش کیا تھا وہ اتنا ایک فلرش کر گیا کہ اوور دا ٹائم زکوٰۃ دینے والا کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ تو زکوٰۃ کا جو کور کانسیپٹ، جو لاجک تھی بیہائنڈ یہ تمام صدقات کی، جیسے صدقہ کے بارے میں بتایا گیا کہ صدقہ دینا تو بہت بڑی بات ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹریڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹریڈ میں آپ کو لاس تو ہو نہیں سکتا، تو اتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بہت پروموٹ کیا چیریٹی کو، اور زکوٰۃ تو خیر فرض ہی ہے۔ تو اس کی لاجک یہ نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو بیٹھ کے کھلاتے رہیں، کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے جو یہ تشہیر کرتے رہیں، اور جو لوگ کھلانے والے ہیں جنہوں نے یہ ادارے بنائے ہیں وہ تشہیر کرتے رہیں، اور آپ 50-60 سال سے دیکھتے رہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا تو بالکل ہی ایک برعکس، بالکل ہی اپوزٹ کام چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے تو مقصد یہ تھا کہ ایک نظام اس طرح کا بنے کہ سلولی آپ کو زکوٰۃ لینے والے انسان نہ ملیں۔ یہاں پر تو وہ ایک طرح سے ایک انڈسٹری، جیسے ایک بزنس گرو ہوتا ہے نا، پہلے ایک ادارہ تھا، پہلے آپ صرف عیدی وغیرہ کا نام سنتے تھے، پھر چھیپا، پھر سیلانی، اب جے ڈی سی، وہ جو ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یار کون سب سے زیادہ بڑا ہو، جیسے وہ جے ڈی سی کی ظفر عباس، اور یہ وہ باہر سے لوگوں کو لاتے رہتے ہیں، علی شیخانی کو، آگے بہت بڑے ہیرو ہیں کھلانے کے لیے، وہ مقابلہ کریں کہ ہم کتنا زبردست ایک شادی ہال کی طرح لگاتے ہیں اور سب کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر سال اس طرح کر کے ادارے بات کرتے ہیں، جو اتنی شرمناک بات ہے، اور جتنے بالکل ہی کور کانسیپٹ زکوٰۃ کے بالکل ہی اپوزٹ ہے، ہم تکاں زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے، کہ پچھلے سال اگر ہمیں 1 کروڑ روپے دیے گئے تھے، اس سال ہمیں 2 کروڑ روپے دیے گئے، ماشاء اللہ۔ یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ تو اس کا تو پورا پرپز ہی یہ تھا کہ کم ہو، کہ ہم بولیں کہ یار ہمارے پاکستانی کتنے سخی ہیں، دیکھیں پہلے ہمیں اتنے پیسے دیا کرتے تھے، آج ہمیں اتنے کروڑوں روپے دے رہے ہیں، تو اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہاں وہ اور اس میں فخر محسوس کریں کہ کس طرح ہمارے مائنڈ سیٹ کس طرح کے ہیں۔ ہمیں ایک چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں، ہمیں ریزن ہی نہیں پتہ، ہمیں پرنسپلز ہی نہیں پتہ کہ زکوٰۃ خیرات صدقات کے مطلب کیا ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک خود مختار کریں، انہیں اس طرح کریں کہ وہ کچھ کر سکیں، یہ نہیں کہ آپ انہیں روز کھانا کھلاتے رہیں بیٹھ کر۔ جیسے ایک واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث آتی 2125 سم تھنگ میں، تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں بھیک مانگنے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلہاڑی دیتے ہیں کہ تم جاؤ، خود کماؤ، خود کھاؤ، کیونکہ وہ اس کی خود مختاری نہیں ماننا چاہتے تھے کہ وہ خود کمائیں خود کھائیں۔ یہ کھلا کے، جیسے ایک چائنیز پروورب ہے بہت مشہور، کہ جس کا اردو ترجمہ یہ کہ اگر آپ کسی کو مچھلی دیتے ہیں کھانے کے لیے تو آپ اسے 1 دن کے لیے فیڈ کرتے ہیں، اگر آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں تو آپ اسے پوری اس کی تاحیات اسے فیڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ خود پڑھ کے کھا سکتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں یہ سب پروسیس ٹائم لیتا ہے، لیکن ہمارے وہاں تو یہ ادارے عیدی یہ سب پتہ نہیں 60 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں اس طرح کا ایک مستحکم سسٹم بنانے کی کوشش نہیں کی، جس سے آج ہمارے پاس یہ لوگ بڑھتے نہ چلے جا رہے ہوتے۔ یہ تو ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مستحکین بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں نا، کہیں ہمارے کور جو ایک بنیاد ہے اس میں بہت بڑا فلا ہے، یہ لوگ آنیسٹ ہی نہیں ہیں۔
ये चाहते हैं कि इनका नाम बने, इन लोगों को एक प्राइड मिलता है कि इनके सामने डिपेंडेंट लोग होता है। मैं आपसे आगे वीडियोज़ भी शेयर करूँगा, इस तरह लोग गरीबों को दिखा रहे होते हैं। ये ज़फ़र अब्बास और अली शेख़ानी की वीडियो थी कि सामने गरीब को दिखाते हैं, ये देखो इस गरीब की तो हमने ज़िंदगी बदल दी, कि इसकी देखो हमने ये कर दिया, वो बेचारा बैठा है। तब ये तो अपने प्राइड के लिए जो एक वो होता है ना अल्लाह के गुरूर अपने अंदर लाने के लिए ये लोग अपने आप को भरने के लिए इंसानों को यूज़ कर रहे हैं। ये तो चाहते नहीं कि वो लोग कभी ऊपर आएँ। वो चाहेंगे नहीं कि ये लोग कभी ऊपर आएँ, क्यों? क्योंकि इनका इनका काम बंद हो जाएगा। अब सिर्फ़ एक इदारा नहीं, हज़ारों इदारे लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ़ वो है ना जो सामने आ जाते हैं मंज़र-ए-आम पर। छोटे-छोटे 3 इदारे हैं जो यही काम कर रहे हैं और सब उसमें बड़ी इंस्टेंट खुशी महसूस करते हैं कि उन्होंने खाना खिला दिया। ये तो बड़ा आसान है ना। आपको अल्लाह ताला ने अगर पैसा दे दिया, आप उसका 1% रमज़ान में 1 बिरयानी या 2 बिरयानी की देग बनाकर हज़ारों को खिला देते हो, फिर आपकी वीडियो अपनी बना लेते हैं, तो इसमें तो क्या ही नुकसान, क्या ही आपका जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा और आप इसमें बड़े मुत्तकी और परहेज़गार बन के सामने आके खड़े हो जाते हैं कि मैं तो बड़ा ही नेक आदमी हूँ, और अपने साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुला लेते हैं। मैं अहमद शहज़ाद की वीडियो देख रहा था कि सेलिब्रिटीज़ को बुला लेंगे, कुछ वो बोले ओ भाई तो बड़ा ही नेक आदमी है, भाई ये देखें गरीबों के लिए खाना करता है रमज़ान में। ये किस तरह के, हर कोई खाना कर रहा है। ये किससे की ज़कात खैरात, और बोलते हैं हमें ज़कात खैरात के पैसे दिए, हम ये लोगों की करते हैं। एक तो आप तशहीर करते रहते हैं और दूसरा हमको इस सिस्टम में हमें पता ही नहीं ज़कात और खैरात है किस लिए, और हम दिए जा रहे हैं। इसमें आवाम की भी गलती है ना, जो लोग दे रहे हैं, जो लोग देने वाले हैं, एक चलें उनकी गलती, तो वो तो हैं ही बिल्कुल ही फ्रॉड जो लोग ये इससे लोगों की तशहीर करते हैं। दूसरा वो लोग, चलें उन्हें भी हमने, वो तो हैं ही गलत जो लोग वहाँ पे आके बैठ रहे हैं और उस चीज़ को और प्रमोट करें। वो लोग जो पैसे दे रहे हैं, जो दे सकते हैं, वो क्यों नहीं सोचे कि इन लोगों को पैसा देना बिल्कुल, आप अगर बड़े नेक नियति से भी दे रहे हैं तो आप ये तो सोचिए कि इसमें नेक नियति नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने भी ज़हन है कि आप सोचें तो ज़कात सदका खैरात किसी लॉजिक के तहत आई होगी ना, इसलिए कि एक ये ख़त्म हो सकें ये लोग। देखिए तो बढ़े चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं और ये बढ़ते चले जाएँगे, क्योंकि ये तो बिज़नेस है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो कोई और नहीं, वो ये है, एनजीओ। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ना, कराची में विजन प्लाज़ा होता था, वो एसआईयूटी, और आप यही देखेंगे तमाम जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये यही आज एसआईयूटी ने लिया। अभी कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कोई बड़ी कोई मशहूर बिल्डिंग कौन खरीदेगा, ये जेडीसी खरीद लेंगे, वहाँ पे लंगर चलाते रहेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ चलाते रहेंगे, और ये पाकिस्तान सिर्फ एक चैरिटी का मुल्क बन के रह जाएगा जहाँ पे ये लोग फ्रॉड करते रहेंगे, लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट करते रहेंगे, और पाकिस्तान ऐसे ही तबाह होता रहेगा और आपके मुस्तहिकीन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये बनाना ही मुस्तहिकीन चाहते हैं। वो एक डॉक्टर मार्टिन की 1975 की एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी थ्योरी थी, उसमें उन्होंने बात की थी लर्नड हेल्पलेसनेस की, कि अगर किसी इंसान को बैठ के खाने की आदत आपने दे दी ना, कि उसकी ऐसी ज़रूरियात पूरी करते रहें, तो उसके अंदर विल मर जाती है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, फिर उसके अंदर वो विल ही नहीं होती है, और ये इतने सालों से चला आ रहा है, हमारी विल मर चुकी है। हम ये डिज़र्व करते हैं, हम चीज़ करते हैं कि हमारे पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो अगर ये हमारे लिए कर रहा है तो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व, और यही हमारी हकीकत है। अब अल्लाह हमें कुछ दे दे, हमारी हकीकत ये कि हम बैठ के खाएँगे, उसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई, और ये विल मार चुके हैं कि हम क्या ही कर सकते थे आगे बढ़कर, कि क्या ही हम अपनी ज़िंदगी खुद सँवारें, कोई ऐसी मोटिवेशन है नहीं, आपकी मोटिवेशन तबाह कर रहे हैं। तो बल्कि कर चुके हैं बहुत हद तक, तो क्योंकि ये इतना फैल चुका है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है पाकिस्तान की। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सब बनाते रहते हैं। आप इससे भी बहुत बड़ा अंदाज़ा लगाएं ना कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क होगा जिसमें एक तो मुल्क इतना नीचे जा रहा है, तरक्की हो नहीं रही, और इसमें देखिए ये आपके लिए ये लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं, मैं अच्छा काम करूँगा, मैं किसी को खाना खिलाऊँगा, ये आप ये समझते हैं कि इस तरह के लोग हैं कि ये आपस में लड़ते हैं, इसलिए कि हमारे पॉलिटिशियंस ये भी कि नहीं वो जेडीसी का नाम ज़्यादा बढ़ाओ, कि मेरा ज़्यादा बड़ा कराएंगे। इसमें अगर आप नेक काम कर रहे हैं, नेक नीति से, तो सब करें ना काम। आप इसमें आपको प्रमोशन की क्या ज़रूरत है? जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ, जितना दूसरा इंसान है नेकी बाँटें यार, डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं और अच्छा यार दूसरे लोग भी काम करें कि मेरा भी वो नहीं, वो प्रमोशन किए जा रहे हैं भाई कि मैं मेरा नाम हो, मैं कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ, सब मेरे ऊपर ज़िंदगी भर डिपेंडेंट बने रहें। तो ये मेरा पॉइंट है। क्या आप सोचते हैं इस बारे में, कमेंट में बताइए। फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।